मेरो स्क्रिन देख्छ नानी त्यहाँ? सर छ? नौजना हुँदैछ, आइरहेछ। 1 मिनेट पर्खौँ है त साथीहरु। दसजना पुगिछ। गुड मर्निङ नानी हो। Good morning, sir. Okay, let me start our class. We will be discussing about trigonometry from this chapter, one short and one long. So there are 2 questions of 6 marks will be asked in SEE. Okay, today I have planned to discuss on the lesson 1. In this chapter there are 2 lessons. Lesson 1, area of triangle and parallelogram. Lesson 2, height and distance. Today we'll be discussing about area of triangle and parallelogram using trigonometrical ratio. Okay, before starting the class, before starting the lesson, let's recall etymological meaning of trigonometry. Trigonometry को शाब्दिक अर्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि trigonometry is derived from 2 Greek words, trigonon and metron, where trigonon means triangle and metron means measurement or measure. So etymologically we can say trigonometry means the measurement of triangle. That means measurement of length of sides, angles, and a relation between the sides and angles of triangle. Thus, trigonometry is a branch of mathematics that studies relationships between side lengths and angles of triangle. Hipparchus is known as the father of trigonometry. Trigonometric ratios. There are altogether 6 trigonometrical ratios which we get from the right angle triangle. So let's take a right angle triangle ABC, right angled at B, and suppose angle C equals to theta. In this right angle triangle, we suppose one of the acute angle as the reference angle. So I have taken angle C as the reference angle and it is denoted by theta. The side opposite to the right angle or the longest side of triangle ABC, here AC is called hypotenuse. The side opposite to reference angle theta, that AB, is perpendicular. The side adjacent to reference angle theta, BC, equals to base.
there are altogether 6 trigonometrical ratios: sine, cos, tan, cosec, secant, cot. यो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोको बारेमा त नानीहरुलाई थाहा छ होला? Yes, sir. यसमा sin थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि sin थीटा भनेको p by h हो. The ratio of perpendicular and hypotenuse, p by h. The ratio of base and hypotenuse, that is cos, sin, cos. The ratio of p and b, tan, h and p, cosec, h and b, sec, b and p, cot. ओके, यो हामीले क्लास 9 मै पढेको हो, यहाँ रिकलको लागि मात्र राखेको हो है त. अब यसमा अब हामीलाई मेनली चाहिँ यो टेबल देखिरहेको छ नानी हो? Yes, sir. Values of trigonometric ratios of some standard angles up to 90 degree. हामीले यहाँ 90 डिग्री सम्मका एंगलहरुको भ्यालु ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थाहा पाउनु पर्छ. यता पछाडी हाइट एन्ड डिस्टेन्समा पनि बढी युज हुन्छ. अब यसमा चाहिँ जस्तो sin 0 डिग्री भ्यालु 0 भइहाल्यो, sin 30 को भ्यालु 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 को भ्यालु 1 हुन्छ. Similarly, the value of cos 0 degree is 1, cos 30 degree is √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 हो. tan 0 को 0 हो, tan 30 degree 1/√3, tan 45 1, tan 60 degree √3, tan 90 को only fine. यो भ्यालुहरु आउँछ नानी हो? Yes, sir. हो, यसमा पनि अझै बढी चाहिँ तपाईहरुले यो sin cos tan को 30 40 र 45 र 60 डिग्री यी भ्यालुहरु चाहिँ बढी युजेबल हुने भयो. यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री खासै युज हुँदैन यो च्याप्टरको लागि. हामीलाई 30 डिग्री 45 डिग्री र 60 डिग्रीलाई बढी त्यो भ्यालुहरु चाहिँ अब सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त. यो भ्यालुहरु आउँछ नि हैन त नानी हो? Yes, sir. अमिसा आइ अमिसा. ल sin 30 डिग्री भ्यालु कति हो? 1/2. sin 60 डिग्री √3/2. √3/2. cos 45 डिग्री 1/√2. 1/2. 1/2. Okay, well done. Now similarly, okay, what is the value of tan 30 degree? 1/√3. 1/√3. 1/√3. Tan 45 degree? 1. Tan 60 degree? √3. Okay, well done. So यस्तो भ्यालुहरु चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो. भ्यालु मिस्टेक भएपछि हाम्रो आन्सर मिल्दैन. त्यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले क्लास 8 मा ओपिकमा पनि पढेको हो, 9 क्लासमा पनि पढेको छौं, 10 क्लासमा पनि पढिसकेको हो. अब हामी एरिया अफ ट्रायंगल युजिङ ट्रिग्नोमेट्री युज गरेर कसरी ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने भन्नेतिर लागौं. सामान्यतया the area of triangle is calculated by using the formula that half of base times height. यो त सबैलाई थाहा छ. त्यस्तै गरेर अर्को छ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु √s s minus a s minus b s minus c. It is also known as the Heron's formula to calculate the area of isosceles triangle when all three sides are given. Lengths of all three sides are given, where s is the semi-parameter. Okay, now today's lesson is how can we find out the area of triangle when the length of any two sides,
when the length of any two sides and angle between them are given. एउटा ट्रायंगलको दुईटा साइडको लेन्थ र त्यो दुईटा साइडहरूले कन्टेन गर्ने एंगलको मेजरमेन्ट दिएको छ भने त्यतिखेर त्यो ट्रायंगलको एरिया कसरी निकाल्ने भन्नेतिर जाउँ। यहाँ साइडमा ट्रायंगल एबीसी देख्नु भएको छ? Yes, sir. यस, यो ट्रायंगल एबीसी मा मैले एंगल बी लाई थीटा मानेको छु र यो एंगल बी चाहिँ कुन कुन साइड्सहरुको बीचको एंगल हो त? A र C. अथवा A and C. A and C अथवा AB र BC दुईवटा साइड्सहरु AB. The angle B, that is angle theta, from this figure is contained by the sides AB and BC. The side opposite to vertex A is small a, the side opposite to vertex B is small b, the side opposite to B. C is small c. यो लेख्ने चलन छ, यो त भइहाल्यो। अब यसमा के गरेछ भन्दाखेरि let's draw the height AD in this triangle ABC. AD perpendicular BC is drawn so that height AD equals to H. What is the height of this triangle ABC? H. H or AD. Now here we do have two small right angle triangle ABD and ACD. ACD. ABD and ACD. 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 Okay, but out of these two right angle triangles, we have angle theta in right angle triangle ABD. Theta चाहिँ ABD मा मात्रै छ. So in right angle triangle ABD, यो right angle triangle ABD मा जाने हो भने यसमा यो AD भनेको परपेन्डिकुलर भयो. AD भनेको के हो त? Perpendicular. परपेन्डिकुलर, किनकि Height. यो त यो थीटा को अपोजिट मा छ, त्यसैले यो राइट एंगल ट्रायंगललाई यो परपेन्डिकुलर भयो. AD भनेको के हो त? परपेन्डिकुलर. त्यस्तै गरेर हामीलाई BD को लेन्थ दिएको छैन, BD को लेन्थ हामीलाई दिएको छैन र यो चाहिएको पनि छैन अहिले. तर हामीलाई AB दिएको छ. AB को लेन्थ C छ. AB को लेन्थ कति छ त? C छ. अब यसमा यो राइट एंगल ट्रायंगल मा परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस भयो. यो राइट एंगल ट्रायंगल मा यो AB भनेको हाइपोटेनस हो किनकि यो 90 डिग्री को अपोजिट मा छ र AD भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो किनकि थीटा को अपोजिट मा छ. पुरो बुझिन्छ? Yes, sir. अब यो राइट एंगल ट्रायंगल मा परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस भइसकेपछि the ratio of perpendicular and hypotenuse is known as sin theta. त्यो भनेको के हो त? Sin theta. sin theta. बुझिया छ? Yes, sir. हो, यो भनेको ल, यो भनेको sin theta भयो. अब sin theta equals to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular भनेको यहाँ h छ, hypotenuse भनेको c छ. त्यसैले sin theta equals to h by c भयो. क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने h equals to c times sin theta भयो. के भयो त? h भने के आयो त? c times sin theta भयो. Theta. त्यसो भए अब एरिया अफ ट्रायंगल ABC. त्यसो भए यो ट्रायंगल ABC को एरिया के हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने यसमा हेरौँ है त. यो ट्रायंगल को एरिया के हो भन्दाखेरि 1/2 बेस इन्टु हाइट हो. के हो त? फर्मुला अनुसार 1/2 b इन्टु h हो. Height. H. b इन्टु हाइट h भयो. हो? H. हो कि हैन? हो. अब यसमा हाफ अफ b भनेको ठाउँमा के छ भन्दाखेरि यो बेस भनेको ठाउँमा के छ त? बेस भनेको कति छ हेरौँ त यहाँ. A. a छ र हाइट भनेको h हो. h को भ्यालु हामीले माथिबाट के निकालेका छौं त? यहाँ माथिबाट के निकालेका छ h को भ्यालु? C times sin theta. Good. Times sin theta. Yes, c times sin theta. So after just multiplication, we get 1/2
के पायो त भन्दाखेरि हाफ अफ AC sin थीटा भयो र theta. AC sin थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भनेको के हो त यो भनेको 1 by 2 half अब ए भनेको कुन हो AB BC हो नि त BC हो नि त हैन यो भनेको के हो त BC BC भयो अनि BC C भनेको चाहिँ के हो त AB हो AB हो र अर्को के हो त फेरि sin theta यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि area of triangle is calculated by using this formula यो फर्मुला चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि हाफ अफ प्रोडक्ट अफ टु साइड्स कुनै दुईटा साइड्स को प्रोडक्ट इन्टु साइन अफ एंगल बिट्विन देम यसरी नै यो एबी र बीसी मात्रै हुन्छ भन्ने हैन कहिलेकाहीँ हामीलाई बीसी र एसी भन्ने यहाँ साइड्सहरुको लेन्थ दिन सक्छ त्यतिखेर चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु हाफ अफ बीसी इन्टु एसी इन्टु साइन अल्फा यसको सी एंगललाई चाहिँ अल्फा मान्यो भने त्यस्तो हुन्छ त्यस्तै गरेर एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टु हाफ अफ एबी इन्टु एसी इन्टु साइन बीटा वेयर बीटा इज यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ angle हो between two यो अल्फा भने चाहिँ के हो त अल्फा भनेको चाहिँ वेयर angle हो मैले यहाँ अल्फा भनेको के मानेको छु भन्दाखेरि अल्फा भनेको चाहिँ कुन एंगल angle between two हो यसमा चाहिँ angle between BC and AC angle between BC and AC it is angle C okay yes sir similarly here where यसमा चाहिँ मैले बीटा भनेको कुन एंगल मानिराखेको छु होला एंगल यो एंगल A ठीक छ एंगल A इज इक्वल्स टु बीटा मानेको छु हो यसरी thus area of triangle equals to के रहेछ भन्दाखेरि half of product of two sides यसलाई लेन्थ भनौं न लेन्थ अफ two sides and sin भनेको हामी त sin थीटा युज गरेर हुन्छ angle between them यसरी नै एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको अब यो प्यारालोग्रामलाई हामीले डायगोनल जोइन गरेपछि यहाँ दुईटा ट्रायंगल बन्छ त्यसैले एरिया अफ प्यारालोग्राम इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी दैट मीन्स 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी हामीले माथिबाटै भनेका छौं एबी इन्टु बीसी इन्टु साइन थीटा जहाँ यहाँ चाहिँ थीटा चाहिँ एबी र बीसी को बीचमा छ अब यो 2 क्यान्सल भएपछि एबी इन्टु बीसी इन्टु साइन थीटा मात्रै भयो वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन साइड्स AB and BC. Thus, area of parallelogram equals to product of two sides and sine of angle between them. यसमा चाहिँ हाफ हुँदैन है प्यारालोग्राममा चाहिँ ट्रायंगलमा चाहिँ प्यारालोग्राममा चाहिँ हाफ हुँदैन सिधै प्रोडक्ट अफ टू साइड्स एन्ड साइन अफ एंगल बिट्विन देम हुन्छ अब यसबाट हामीलाई आउन सक्ने क्वेशन भनेको यस्ता क्वेशन आउन सक्छ अब सिम्पल क्वेशन आउँछ त्यस्तो आत्तिनु पर्ने खालको हुँदैन क्वेशन इजी हुन्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली सल्भ गर्न सक्नुपर्छ यो एक्जाम्पल नम्बर 1 को आउँदैछ स्वस्तिका ढकाल आइराछ यतिखेर ल 15 जना भइराछ स्वस्तिका यो एक्जाम्पल नम्बर 1 बुझ्या छौ त हेरौं त yes sir okay here in triangle ABC यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो ट्रायंगल एबीसी मा चाहिँ AB equals to 12 cm BC equals to 15 cm and angle ABC equals to 45 degree यसमा AB BC र BC को बीचको एंगल दिएको छ now area of triangle ABC equals to half of AB into BC into sin कति डिग्री दिएको छ त यहाँ sin 45 degree अब यसमा half of 12 cm into 15 cm into value of sin 45 degree 1/√2 अब यसमा 2 ले यो कसरी आला डाइरेक्ट गरिराछु मैले है यहाँ यो कसरी आला ल यसमा 2 ले काट्ने भयो
2 6 जा 2 6 6 जा 12 अनि 6 into 15 45 अनि 6 into अनि त्यहाँबाट किनेर यो त यस्तो हुने भयो 90 यो त 90 divide by हो by root 2 यसमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि 90 divided by √2 हुने भयो र यसलाई हामीले into root 2 by root 2 √2 divided by √2 गर्न सक्छौ root 2 you can use your calculator and you can find out the value directly यसरी यो आन्सर आउने भयो पुरो बुझ्यौ त yes sir यस अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो 2 into 2 √2 into √2 भनेको 2 हुने भयो 2 ले 90 लाई 45 टाइम्स डिवाइड गर्यो त्यसैले के भयो रेड हो थोडा दाना भइरहेछ बढिरहेछ नि यो 1 नम्बरको बुझ्यौ सबैजनाले yes sir स्नेह मात्रै हो अरूले सुने हैन सुनेछ सुनेछ सर यस सर ओके ल अब त्यस्तै गरेर एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तल चाहिँ 2 नम्बरमा जाउँ 1 भइरहेको छ 2 मा जाउँ यो 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो एबीसी ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने पहिला कुन ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने त बीसीडी को एरिया निकाल्नु पर्यो किनभने बीसीडी भन्ने ट्रायंगलमा त्यहाँ साइड बीडी र साइड बीसी का लेन्थहरु दिएका छन् त्यस्तै तिनीहरु बीचको एंगल 30 डिग्री दिएको छ त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला यसमा नाउ एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल्स टु भनेर 1/2 बीडी इन्टु बीसी इन्टु sin 30 डिग्री गरेर यसरी 30 डिग्री भ्यालु निकाल्ने एरिया निकाल्ने अनि त्यसपछि एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ ट्रायंगल बीसीडी हुने भयो किन 2 टाइम्स भयो भन्दाखेरि किन भएछ because AD equals to BC BD bisects triangle ABC it is the median AD equals to CD given that means BD is the median and median of triangle bisects it triangle को median ले triangle लाई के गर्छ त bisect त्यसैले त्यसको एरिया लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब यो 3 नम्बर तिर जाउँ 3 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एरिया दिएको छ यो ट्रायंगल को एरिया दिएको छ त्यस्तै गरेर एबी साइड को लेन्थ दिएको छ र एंगल बी पनि दिएको छ 45 डिग्री हो यो 45 डिग्री दिएको छ फाइन्ड द मेजरमेन्ट अफ साइड बीसी यस्तो क्वेशन गर्न सकिन्छ सक्छ तिमीहरुलाई छोड्दिउँ त यो आफै गर्ने है यो गरेर बुझाउने आज यो थोरै दिएको छु मैले आज धेरै होमवर्क देखाएन त्यस्तै गरेर बी नम्बर के रे 4 नम्बरमा पनि यसमा हामीलाई एमएन को निकाल भनेको छ यसमा पनि तिमीले के गर्ने त पहिला कुन एंगल निकाल्ने एंगल n very good here two angles of this triangle MNS are given so let's find out the angle n and then use the above formula to get the length of side MN 30 degree है कति डिग्री आयो 30 डिग्री 30 डिग्री अनि यो 5 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई एंगल सोधेको रहेछ एरिया दिएको छ दुईटा साइडको लेन्थ दिएका छन् र त्यो साइडहरु बीचको एंगल सोधेको छ निकाल्न सक्ला त सक्छ गर्ने हो गर्नुपर्छ अहिले पर्दैन यसको पनि 30 डिग्री नै आउँछ ल गरेर बुझाउने आएन भने सोध्ने है म गर्दिउँला त्यहाँ ओके सर यो 6 नम्बरमा चाहिँ हाउ क्यान वी फाइन्ड आउट द एरिया अफ दिस ट्रायंगल PQR 5x plus 2x plus 4x equals to 180 degree. Oh, yes. 3x plus 4x plus 5x equals to 180 degree. From that you can find out the value of x. Hey? And multiply 3 x value 3 into 15 degree आयो र हामीलाई यहाँनिर यो ट्रायंगलमा कुन कुन साइड्सको लेन्थ दिएका छन्
PQ र QR PQ र QR भनेपछि हामीले त्यो दुईटा साइडको बीचको एंगल कुन हो 3x 3x एंगल क्यूब 3x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि फर्मुला हाल्ने है त सर यस गुड ओके अब यो 7 नम्बरमा चाहिँ यो प्यारालोग्रामको एरिया निकाल्नु पर्यो भने यसको हजुर हुन्छ ओके यो प्यारालोग्रामको एरिया कसरी निकाल्ने होला आउँछ गर्न आउँछ ल एरिया आउँछ एरिया प्यारालोग्राम ABCD डायगोनल मान्ने यसमा इन्टु यसमा चाहिँ यो डायगोनल साइन मान्नु पर्दैन सिधै हाफ पनि गर्नु परेन यसमा सिधै के गरौँ त AB into BC into sin 30 डिग्री भयो यसमा यो 1/2 हुँदैन ट्रायंगलको एरिया जस्तो हुँदैन यसमा AB भनेको र CD भनेको इक्वल हुन्छ है AB र CD इक्वल हुन्छ 6m into BC हामीलाई 5m दिएको छ र sin 30 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/√2 हैन 1/√2 भनेपछि कति आउनु दिन्छ त भन्दाखेरि 15 cm स्क्वायर आउँदैछ कुरा बुझ्यौ त बुझ्यो सर हामीलाई हुन त अब तिमीले कसरी लेख्छौ तिमीले लेख्ने तरिका पनि फरक के रे डिपेन्ड्स गर्छ अब यो जसरी लेख्दा पनि हुन्छ आफूले ल यसरी टक्क गरेपछि अब यो छोटो नि भयो मिठो नि भयो नम्बर पनि आयो है यसमा अब हेयर यहाँ के लेख्न सकिहाल्छ यसमा लेख्न सकिहाल्छ इन प्यारालोग्राम ABCD अब लेख्न सकिहाल्छ नानीहरूले AB equals to CD equals to 6cm हैन BC equals to 5 equals to AD equals to and AB हामीलाई AB ल ठिकै छ BC is equals to BC सँग कुन इक्वल हुन्छ AD हुन्छ AD and angle के आयो त यसमा चाहिँ and angle B equals to 30 डिग्री यसरी दिएको चिजहरु लेख्न सकिहाल्छ सक्छ सबैजनाले yes sir yes ओके यसरी एक्जाममा आउँछ एउटा क्वेशन नबिगार्ने है त त्यस्तै गरेर अब रोम्बस भनेको छ रोम्बस पनि ठ्याक्कै प्यारालोग्राम हो इट इज अ स्पेशल टाइप अफ प्यारालोग्राम यसमा नि सिधै AB into BC into sin 60 गर्ने आइहाल्छ यो छोड्दिए है त त्यस्तै गरेर 9 नम्बरमा चाहिँ यसमा नि हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि एंगल दिएको छ एंगल क्यूब दिएको छ PQ को लेन्थ दिएको छ त्यस्तै गरेर QR सोधेको छ एरिया गर्न सकिन्छ होला सकिन्छ है यो छोड्दिए है त अब यो 10 नम्बरको चाहिँ कसरी गर्ने होला यो त अलिक कडा छ नि पहिला एंगल खोज्ने त्यो चाहिँ प्यारालोग्रामको युज गरेर त्यो भएपछि एस पनि त्यही आउँछ नि त अनि त्यसैले उ गर्ने के हुन्छ एरिया अफ MSR इज हाफ अफ एरिया अफ PQRS अनि त्यसै MRQ खोज्ने यसमा यो फिगरमा MR 5/2 दिएको छ यो फिगरमा यो 6 होइन यो रङ भएछ यो PS 6 सेन्टिमिटर होइन यो रङ आएछ यहाँ यसमा SR मात्र SR हामीलाई दिएको छ केयर QR यो क्वेशन अनुसार फिगर अलि मिलेन छ उल्टो भएछ है यसमा नानीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
पहिला ल यो क्वेशन प्यारेललोग्राम एसआर भनौँ न यसलाई ल यो एसआर भयो 8 cm छ अनि यसमा पिक्युआरएस को दिएको छ हामीलाई सोधेको छ एमआर के भयो भने एमएसआर भनौँ न एमएसआर यो सोधेको छ भनेर सम्झौँ ल यसमा हामी पहिला सबभन्दा पहिला के गरौँ त सबभन्दा पहिला अब तिनीहरूले एरिया अफ ट्रायंगल कसको निकालौँ त एमएसआर एसआर भनेको कति हुन्छ त half of 1/half of parallelogram PQRS हो हाफ अफ एरिया अफ प्यारेललोग्राम PQR त्यसको मतलब हाफ अफ 60 हैन त माथि 60 दिएको छ नि त cm स्क्वायर भनेपछि कति आयो त यो 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो यसरी यो ट्रायंगलको एरिया आयो अब यो ट्रायंगलमा हामीलाई साइड कसरी एमआर दिएको छ दुईटै दिएको छ एमआर भनेपछि यसमा एमआरएस भन्नु पर्यो एमआरएस